started two CBSE school of municipal corporation, and this happened first time in Mumbai region. So please give him a big round of applause for his such a great task he has completed. He upgraded all 600 municipal school classroom to digital classrooms. Well-equipped laboratories and libraries were established by him. He implemented DBT, direct benefit to transfer scheme successfully for the students. In July 2019, he joined as a Secretary Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education, Mumbai Divisional Board. And from 17th of December 2020, still now, he has been working as a Deputy Director of Education, Mumbai region. Sir, you are really an inspiration for many of us. The accomplishments made by you are not an easy task. You have dedicated past 25 years of your life in the field of education. Sir, we feel very lucky to have you in our program today. Thank you, sir, for coming from the program. I also feel extremely privileged to welcome Loknete Honorable Sri Ramchek Thakur Sahib, ex-MP, Chairman JBSP Sanstha, as the President of today's function. A multifaceted personality who has a diverse interest and commitment in various domains that include education, cooperative sector, politics and community building, and has left an edible mark on the state national scenario through his relentless effort, commitment and contribution for transforming lives through education. Thank you, sir, for sparing your time from your busy schedule and be with us, sir. Be with us for our program. Our next guest of honor is our respectful MLA Prashant Dada Thakur, the particular person who has no need to get introduced, because all of we know, but because all of we are very much familiar with him because of his work he has already doing for the sake of our Panvel. Then we have next guest of honor, YT Deshmukh Sahib, Vice Chairman JBSP Sanstha. He is of a great help to the Sanstha of the overall academic development of every institute. He is a good orator, having multi-dimensional personality and treasure trove of knowledge. One sentence out of the context I want to say for Ramchek Thakur Sahib and YT Deshmukh Sahib. If Ramchek Thakur Sahib is Mauli, YT Deshmukh Sahib is Maulichi Sauli. We have Dr. S.D. Gadge sir, Secretary JBSP Sanstha, a great support for us. He always guides us to function the school smoothly. He is a huge storage of positive energy. It helps us to work tirelessly for the betterment of the students. Thank you, sir, to be here for the program. Then we have the another guest, Vasan Hari Shet Patil, member of Board of Executives, a calm and quiet personality who always supports us to get good job for the sake of students and the Sanstha itself. We are delighted to welcome Sri Amogh Thakur, member of JBSP Sanstha, a rising star in the sky. He has completed his high school from MIT Vishwa Shanti Gurukul, participated in athletics nationals in year 2017 and 18, pursued BBA honors from Kingston University, England. Thank you, sir, for being here. Our next guest of honor is Sushila Garat ma'am. Due to some personal reasons, she is unable to attend the program. We have another guest of honor, Vishali Wagmare, ex-corporator and ex-student of Changukana Thakur's Higher Secondary Section. Then we have another guest, Sri Swapnil Thakur, member JBSP Sanstha. He is also the ex-student of our college. And once again, I welcome all the guests to be here for the program. So I take a great pleasure to presenting the 24th annual report of our Changukana Thakur section, which fulfills the dreams and fulfills the dream of late Sri Janardhan Bhagat Sahib to serve the poorest section of the society, particularly related in the field of education. Since its inception in 1994, JBSP Sanstha Changukana Thakur has achieved immense success due to the dedication and team spirit of teaching and non-teaching staff.
This is the age of globalization where information is easily accessible. We aim to provide the knowledge of our students to face the challenges in the world because we truly believe in the foundation it is that the prosperous nation which lies in its youth. I am proud to present the report of HSC examination. The overall result of our junior college, it was 98.83. For arts, it was 99%. For commerce, it was 99%. And for science, it was 98.73%. 1,290 students were appeared for HSC examination. We have stream-wise toppers. From arts, we have Rathod Vaishnavi Devidas. She got 520 marks with 86.67%. From commerce, we have Jadhav Adhiraj. He got 571 marks with 95.17%. We have Garude Darshan Jaiprakash from science faculty. He got 561 marks with 93.50%. Our college also gives more emphasis on co-curricular activities. Different kind of activities are conducted from the students' all-rounded development. For that sake, we have cultural, sports, co-curricular and science committees. Physical education plays an important role to enhance and enrich individual personality. We have provided maximum facilities for outdoor and indoor games. We have a spacious playground to build up health of the students. Due to that, we got remarkable success. As far as the sports is concerned, this year, 85 students from our college, they played district level sports. 9 students, they played division level sports. And 12 students, they played state level competitions. 6 of them were from school games and 6 were of them association. So last year, 85 students from sports quota, they got +5 grace marks in HSC examination. So beside physical education, we have NSS unit to increase the attitude of social service among the students. Students are actively participating in various activities like tree plantation, Shramdan, health awareness program, blood donation camp and awareness campaign. Dr. Abdul Kalam said, learning gives creativity, creativity leads to thinking provides knowledge, knowledge makes you great. On this memorable occasion of our 24th annual day, we recount our achievements and happiness. I would like to dedicate whatever we could achieve to our beloved students, our staff and valued parents. I thank our management for their wholehearted encouragement and continued support. A special thanks to our chairman sir for his initiatives for the quality of education and quality of infrastructural facility. We seek the blessings from the God Almighty to help and guide us in the future in the right direction. Thank you very much. विद्यार्थी मित्रांनो, सीकेटी हे कॉलेज खरंच खूप सुंदर आहे. तुम्ही भाग्यवान आहात की तुम्हाला हे कॉलेज म्हणून मिळालं. तुमच्या जीवनाला कलाटणी देणारे ह्या 2 वर्षात तुम्हाला जितकं ज्ञान मिळवता येईल तितकं मिळवा. वेळेचं योग्य नियोजन करा, सराव सातत्य ठेवा. माझा विश्वास आहे की तुम्ही 100% ह्यामध्ये यशस्वी व्हाल. मित्रांनो, सीकेटी कॉलेजमध्ये मधील शिक्षक, कर्मचारीवृंद, शिपाई वर्ग अतिशय उत्कृष्टपणे आणि चोखपणे आपली कामगिरी बजावत आहेत. मित्रांनो, पंतप्रधान निवृत्त होतात तेव्हा ते माजी पंतप्रधान होतात.
मुख्यमंत्री निवृत्त होतात तेव्हा ते माजी मुख्यमंत्री निवृत्त होतात. पण शिक्षक निवृत्त होत असताना ते आपल्यासाठी माजी शिक्षक न राहता आपल्यासाठी आयुष्यभर माझे सर, माझ्या मॅडम असे राहतात. माझे जीवन घडवणाऱ्या सर्व शिक्षकांना, ऑफिसमधील कर्मचाऱ्यांना आणि शिपाई वर्गाला सुद्धा मी साष्टांग नमस्कार घालतो. आज जे काही आहे मी आज त्यांच्यामुळे आहे. मी ठाकूर इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या माध्यमातून श्री रामशेठ ठाकूर साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि प्रशांत ठाकूर साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली श्री ज्ञानेश्वर महाराज पालखी महामार्ग जेजुरी या प्रोजेक्टचं मी मॅनेजर म्हणून मी तिथे काम करतोय. सो मी परत एकदा मला इथे तुम्ही बोलवलात म्हणून मी सगळ्यांचं शतशः ऋणी राहीन. Respected dignitaries on the dais, the chief guest of today's 24th annual gathering and prize distribution ceremony of Sangukana Thakur Higher Secondary Vidyalaya, Honorable Shri Sandeep Sangwe Sir, Deputy Director of Education, Mumbai. The President of the function, Honorable Respected Shri Ramshet Thakur Sahib, ex-MP, Chairman, JPSP Sanstha Panvel. Honorable Shri Respected Shri Prashant Thakur, MLA Panvel, Member JPSP Sanstha Panvel. Honorable Shri Y.T. Deshmukh Sahib, Vice Chairman JPSP Sanstha Panvel. Honorable Shri S.T. Gadde Sir, Secretary JPSP Sanstha. Mrs. Vrushali Wagmare Ma'am, ex-corporator Panvel Municipal Corporation. Honorable Shri Vasant Patil, Member JPSP Sanstha. Honorable Shri Swapnil Thakur, Member JPSP Sanstha and ex-student. Honorable Principal Shri Prashant More Sir, supervisors, teachers, reporters, parents and dear student friends. Good evening to you all. It gives me immense pleasure to congratulate Team Sangukana Thakur Higher Secondary Vidyalaya for making a successful and impactful 24th annual gathering and prize distribution ceremony 23-24. We feel honored to have been part of this event. I would like to extend my heartfelt congratulations to all winners and participants. Toppers in academics have earned awards and recognition for their hard work and dedication. This was also possible because of the support and encouragement of your families. Your achievements serve as an inspiration to others. We are proud of your achievements. Team sports help you to interact with your friends, and teammates provide you highly desirable security, belongingness and ultimate happiness. Therefore, winning or losing in any sport or any competition is not the most important thing, but the happiness originating from the participation in sports or be it any other activity, it is itself a highly cherished trophy. My education was mostly completed in a boarding school, but I want to tell you all one thing, which is in spite of studying in an IB school, I see no difference in the facilities provided in both the schools. We all can see that how good and up-to-date the facilities are, such as classrooms, libraries, computer labs, or all science labs. This school will always help every student to achieve their goals and dreams. In addition, I would like to take this opportunity to thank our teachers and staff. Your guidance and mentorship have played a crucial role in helping students to achieve their goals and dreams. I would like to thank the principal, staff and students for inviting me to the 24th annual gathering and prize distribution ceremony to distribute the prizes and for giving me an opportunity to share my views with you. Best of luck for your future endeavors. Jai Hind, Jai Maharashtra. ज्यांना आज या मंचावरती पारितोषिक मिळाली आहेत, मिळणार आहेत, अशा आपणा सर्वांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो. आणि आपल्या सगळ्यांना
आपल्या उज्ज्वल वाटचालीसाठी मनापासून शुभेच्छा देखील देतो. माननीय रामशेठ ठाकूर साहेबांच्या नेतृत्वाखाली या चांगुकाना ठाकूर संकुलाची वाटचाल आपल्या सर्वांच्या सोबतीनं चालू आहे. इथे अनेक वेगवेगळे पालक पॅरेंट्स उपस्थित आहेत. स्वप्नील ठाकूर यांनी सांगितलं की ते स्वतः या कॉलेजचे विद्यार्थी देखील आहेत आणि आता ते पॅरेंट देखील आहेत. आणि 92-93 सालापासून जी शाळेची वाटचाल सुरू झाली, या ज्युनियर कॉलेजचं हे 24वे वर्ष आहे. म्हणजे पुढच्या वर्षी या कॉलेजचा देखील रौप्य महोत्सव आपण साजरा करणार आहोत. अशा वेळेला एक 25 वर्षाची वाटचाल एखाद्या चित्रपटानं 25 आठवडे व्यवसाय केला सलगपणानं तर सिल्वर ज्युबिली मनवली जाते. आणि ती सिल्वर ज्युबिली मनवताना असा भपकेदार कार्यक्रम होतो की आपल्याला वाटेल की याच्यासारखं यश दुसरं काही असू शकत नाही. पण आज या चांगुकाना ठाकूर उच्च माध्यमिक विद्यालयाने म्हणजे ज्युनियर कॉलेजनं हे जे आज या ठिकाणी आपल्या सर्वांच्या सोबतीनं आज या ठिकाणी जी अचिव्हमेंट केलेली आहे, मी मोरे सर आपलं आणि गडदे सरांच्या नेतृत्वाखालच्या आपल्या सर्वच टीमचं मी मनापासून अभिनंदन करतो की वेगवेगळ्या पद्धतीनं या शाळेच्या माध्यमातून कॉलेजच्या माध्यमातून आपल्याला आपल्या विद्यार्थ्यांना जे काही आहे ते बेस्ट द्यायचं आहे असं रामशेठ ठाकूर साहेब असतील, वाय.टी. देशमुखजी असतील या सर्वांच्या नेतृत्वाखाली ठरवलंय. खरं तर या सगळ्या परिसरामध्येच गेली अनेक वर्ष काम करत असताना म्हणजे केवळ संस्थेचं काम नाही आहे, ते सामाजिक काम असेल, ते राजकीय स्वरूपाचं काम असेल, पण त्या प्रत्येक कामातून इथल्या लोकांना आपण काय देऊ शकतो याचा विचार रामशेठ ठाकूर साहेबांच्या नेतृत्वाखाली संस्था सातत्यानं करते. आजही अनेक विद्यार्थी-विद्यार्थिनी शाळा कॉलेज संपल्यानंतर देखील संस्थेच्या वाटचालीशी जोडल्या गेलेल्या आहेत. याचा खरंच आम्हाला सर्वांना मनापासून अभिमान आहे. आणि ज्या पद्धतीनं आपलं पनवेल आणि परिसर मोठ्या वेगानं विकसित होत आहे, कालच आपण पाहिलं देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे आपल्या पनवेल तालुक्यात आलेले होते आणि मुंबईला पनवेल तालुका अटल सेतूच्या माध्यमातून नव्यानं जोडला गेलाय. उरण पासून खारकोपर म्हणजे उरण पासून थोडक्यात मुंबई पर्यंतची रेल्वे ही कालच सुरू झाली आणि एका अर्थानं आपल्या या पनवेल आणि उरण परिसराच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून एक खूप मोठा माइलस्टोन अचीव्ह झालाय असं आपल्या येणाऱ्या कालावधीमध्ये लक्षात येणार आहे. आणि या सगळ्या परिसरामध्ये आपण या ठिकाणी शिकताय, आपण जे शिक्षण घेताय, पुढच्या कालावधीमध्ये आपल्या पुढे एक खूप मोठं चॅलेंज उभं राहणार आहे. आपण या परिसरामध्ये राहताय. खरं तर मगाशी जे सायन्स रिलेटेड एक्झिबिशन होतं त्याच्यामध्ये आम्ही पाहिलं की आपल्या कॉलेजचा विद्यार्थी की जो आपल्या शाळेच्या वयापासून शाळेच्या सोबत आहे, तर या आपल्यासारख्यांच्या पुढे एक खूप मोठं चॅलेंज येणाऱ्या कालावधीमध्ये असणार आहे की आपल्याला एकमेकांची स्पर्धा तर करायचीच आहे, पण आपण ज्यांना पाहिलेले नाही अशी खूप मोठी शहरं ही आपल्या अवतीभोवती उभं राहत आहेत. आपण पाहताय तळोजा असेल, करंजाडा असेल, उल्वानोड आहे. आता रेल्वे उरणपर्यंत गेली तर आता द्रोणागिरी नोड डेव्हलप होणार आहे. लाखांनी आपल्या अवतीभोवतीची शहरं गजबजणार आहे. आपण जर प्रधानमंत्री आवास योजनेची घरं पाहत असाल, त्यांची संख्या 1 लाख आहे, राहणारी लोक 3 ते 4 लाख वाढणार आहेत. अशा वेळेला आपल्याला स्वतःशी तर स्पर्धा करायचीच आहे, पण स्पर्धा करायची आहे ती अशा न पाहिलेल्या सर्वांशीच. कोविडच्या कालावधीमध्ये तर आपण ऑनलाईन शिक्षण घेतलं. आता पनवेल महापालिकेच्या 377 जागांसाठी इंटरव्ह्यू झाले. शासकीय नोकरी तर प्रत्येकालाच आवडते आणि सांगवे साहेब या 377 जागांसाठी जवळपास 70,000 अर्ज हे या ठिकाणी क्वालिफाईड झाले. आता त्याच्यातून निवडले जातील 377. अशा वेळेला आपल्याला केवळ मेरिट आणि क्वालिफिकेशनच्या आधारावरतीच पुढे जाता येणार आहे. पण केवळ सरकारी नोकऱ्या याच्यावरती आपल्याला संतुष्टी स्वीकारता येणार नाही. तर या परिसरामध्ये एअरपोर्ट येतोय, पोर्ट्स 4 उभे राहिले आणि या क्षेत्रामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात परवा जर देवेंद्र फडणवीस साहेबांचं कालचं भाषण जर आपण टीव्हीवरती युट्यूबवरती पाहाल तर खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये डाटा सेंटर्सचं हब पनवेल तालुका होणार आहे, नवी मुंबई होणार आहे. अशा वेळेला या नव्या
येणाऱ्या जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज या आपल्याला या ठिकाणी कॅच कराव्या लागतील. आणि मला खात्री आहे मोरे सर की आपल्या ज्युनियर कॉलेजच्या माध्यमातून गडे सर आपल्याला आपल्या संस्थेच्या माध्यमातून या विद्यार्थ्यांच्या पुढे उद्याच्या काळामध्ये या क्षेत्राचं पोटेन्शियल काय आहे याची सुद्धा माहिती आपण आपल्या विद्यार्थ्यांना दिली पाहिजे, आपल्या माजी विद्यार्थ्यांना दिली पाहिजे. आणि त्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं या विद्यार्थ्यांना या मातीमध्येच त्यांचं करिअर घडवता येईल आणि या मातीमध्येच त्यांना या क्षेत्रासाठी मोठं योगदान देता येईल अशा पद्धतीची व्यवस्था ही संस्थेच्या माध्यमातून निर्माण करायची आहे. मला खात्री आहे की जे जे विद्यार्थिनी आज अकॅडमिक्समध्ये पुढे आहेत त्यांचा उत्कर्ष तर व्हावाच, पण जे स्पोर्ट्समध्ये पुढे आहेत, जे अन्य वेगवेगळ्या फील्डमध्ये पुढे आहेत त्यांनाही मोठ्या संधी मिळू शकतात. आपण आता वर्ल्ड कप मोठ्या प्रमाणात पाहिला. या वर्ल्ड कप मधल्या भारताच्या मॅचेस तर मला खात्री आहे की सगळ्यांनी मोठ्या आनंदाने पाहिल्या असतील. आणि शेवटच्या फायनल मॅचच्या 2 तास आधी तुम्ही टीव्हीच्या समोर बसले असाल. पण दुर्दैव आपलं असं होतं की इंडिया ती फायनल काही जिंकू शकली नाही आणि शेवटी ऑस्ट्रेलिया जिंकली. पण ऑस्ट्रेलियाच्या टीमची मॅनेजर जी होती ती आपली भारतीय होती. तिला तिच्या स्पोर्ट्समध्ये एक खूप मोठं करिअर नाही करता आलं, पण तिनं योग्य वेळी ठरवलं की ठीक आहे ॲज अ स्पोर्ट्समन मला पुढे जाता आलं नाही, पण त्या फील्डमध्ये मी राहील आणि त्या फील्डमध्ये मोठ्या ऑपॉर्च्युनिटीज शोधेल. तिने वेगवेगळ्या पद्धतीचे कोर्सेस केले आणि ती आता ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीमची मॅनेजर बनली. मला असं वाटतं की ज्याच्यामध्ये पुढे जाण्याची जिद्द आहे त्या प्रत्येकासाठी आपल्या पनवेल आणि परिसरामध्ये अमाप संधी आहेत, एक्स्ट्रीम ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत. फक्त त्या आपल्याला कॅच करता आल्या पाहिजेत. त्या आपल्या सर्वांना मिळाव्यात. आपल्या संस्थेच्या माध्यमातून आपल्या सर्वांना अधिकाधिक यश मिळावं अशा शुभेच्छा या निमित्तानं आपण सर्वांना देतो. पुन्हा एकदा सर्व गुणवंतांचं मनापासून अभिनंदन करून थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. महाराष्ट्राच्या बहुजन समाजापर्यंत शिक्षणाची गंगा नेली ती रयत शिक्षण संस्थेच्या संस्थापक अण्णांनी, कर्मवीर भाऊराव पाटलांनी. आणि पनवेल तालुक्यामध्ये बहुजन समाजापर्यंत शिक्षणाचा रामसेतू ज्यांनी कोणी बांधला असेल तर तो रामशेठ ठाकूर सरांनी. आज मी बोलतोय हे मनापासून बोलतोय मित्रांनो. आणि बाकी राज्यातल्या इतर शिक्षणाचाही मी थोडासा किंचित अभ्यास केला म्हणून बोलतोय की इथं केवळ नुसतं शिक्षण दिलं गेलं नाही तर विद्यार्थी घडवले गेले, त्याचा साक्षीदार आहे मी. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिलं आणि नागरिक घडवायचं काम या संस्थेत झालं. मी माझं भाग्य समजतो की CKT ठाकूर कॉलेजमध्ये मला आज इथे आपण सर्वांनी सन्माननीय अतिथी म्हणून बोलत. 2 मिनिटं बोलणार आहे फक्त की हे सगळे जे कार्यक्रम होतात हे आपल्या NEPचाच एक भाग आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण आपण ठरवलेले सगळ्यांनी अंगीकारलेलं आहे. आणि केवळ आपल्याला एका साच्याचे गणपती नाही घडवायचे, केवळ अभ्यासात हुशार असलेली मुलं नाही घडवायची. तुम्ही रेकॉर्ड काढून बघा मेरिट लिस्ट मधले, ते जे सगळे मेरिट लिस्ट मध्ये आलेले होते आज कुठे दिसत आहेत का? करत असतील ते सॉफ्टवेअर मध्ये काम, असतील सिलिकॉन व्हॅली मध्ये. पण देश तुम्हाला सगळ्यांना घडवायचा आहे ज्यांना चांगल्या कला येतात, ज्याला चांगलं नृत्य येतं, ज्याला चांगलं गायन येतं, जो स्पोर्ट्समन चांगला आहे, जो चांगला चित्रकार आहे, तो माणूस म्हणून घडतो आणि तो आपलं कॉन्ट्रीब्युशन देतो समाजासाठी. आणि यासाठीच हे सगळे अॅन्युअल डे असावे लागतात. तर जास्त वेळ मी घेत नाही. सर्व गुणवंत विद्यार्थ्यांचं अभिनंदन करतो आणि व्यासपीठाचं ऋण व्यक्त करतो की आपल्या हातून जी ज्ञानसेवा घडती त्याच्यामध्ये मला आपल्याला आपण सहभागी करून घेतलं त्याचा आनंद आहे मला. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आता आपल्या त्या ज्युनियर कॉलेजचं जे बक्षीस वितरण आणि सोशल गॅदरिंगच्या निमित्तानं ॲन्युअल फंक्शन जो होणार आहे, करमणुकीचे कार्यक्रम होणार आहेत, ते कार्यक्रम पाहिल्यानंतर मला 15-20 वर्षापूर्वीचं हे स्कूल आठवत आहे. ज्या वेळेला अतिशय कमी अशी मुलं आपल्याला होती, पालकसुद्धा त्यावेळेला जे होते तेही मर्यादित होते
आणि त्याचबरोबरीनं शाखेचा विस्तार होत असताना मला दिसत होतं की आपल्याला फार कष्ट घ्यावे लागतात. पण तुम्ही आता विद्यार्थी आहात की जे प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आता जी तुम्ही चांगली बक्षिसं घेतलीत, त्यामुळं वाटतं की आता आपलं स्कूल जे आहे हे फक्त पनवेलपुरतं नव्हे तर रायगड जिल्हा नव्यामध्ये सुद्धा एक अग्रेसर असं प्रगतशील स्कूल झालेलं आहे असं आपल्याला पाहायला मिळतं. प्रचंड संख्या, प्रचंड गुणवत्ता, अशा प्रकारे प्रत्येक गोष्टीत आपण आता पुढे गेलेलं दिसतो आहोत. खेळातील बक्षिसं पहा, करमणुकीच्या क्षेत्रातली पहा किंवा संगीतातली पहा आणि त्याचबरोबर अभ्यासातली पहा. या सगळ्याचा परिणाम असा आहे की शिके ठाकूर विद्यालयाकडं सगळ्यांचं लक्ष जे आहे ते एक वेगळ्या नजरेनं एक उत्तम स्कूलमधून जे विद्यार्थी इथं प्रायमरीला आले, सेकंडरी झाले, हायर सेकंडरी झाले, पुढे शिकेडीत गेलं आणि तिथंही चांगल्या रीतीनं म्हणजे प्रावीण्य मिळवलं. एकंदरीत आपली JBSC संस्था जी आहे ही आता तरुण वयात आलेली आहेत, 25 वर्ष होऊन गेलेली आहेत आणि त्याच्यामुळं एक प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आपण नामवंत असं झालेले आहोत. तुम्ही जे विद्यार्थी आहात आता अजून खरी तुमची कला जी आहे ती बघण्याकरता आपण थांबलेत. तुमचे पॅरेंट्स आलेले आहेत आणि ते म्हणजे आता विविध प्रकारचे असे कार्यक्रम जे आहेत तर त्या कार्यक्रमांकरता आपण आतुरलेले आहात. तुम्ही भरपूर भाषणं झाली तुमच्याकडं, आणखीन भाषणं ऐकायची तुमची काही इच्छा नाही मला कल्पना आहे, पण तरी दृष्टीनं तुमचं सर्वांचं गुणवंत विद्यार्थ्यांचं आणि ज्यांना आता बक्षिसे मिळाली नसतील त्यांनी पुढे मिळवण्याचा प्रयत्न करायचे आहेत आणि म्हणून सर्वांचंच मनापासून मी अभिनंदन करतो. भावी काळाधिकार तुम्हाला अधिक शुभेच्छा देतो. आमदार प्रशांत ठाकूरकडून सांगितले भविष्यामध्ये इथं भरपूर असे उद्योग आणि भरपूर अशा प्रगतीच्या संधी तुम्हाला आहेत. फक्त प्रत्येक गोष्टी जिथं तुम्ही जाल तिथं मन लावून अभ्यास करा, मन लावून काम करा. यश तुमचंच आहे आणि ते आकाशाला गवसणी घालणारं यश तुम्हाला मिळेल अशा शुभेच्छा देऊन मी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा. जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा. माता जाकी पार्वती पिता महादेवा. माता जाकी पार्वती पिता महादेवा. जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा. जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा. माता जाकी पार्वती पिता महादेवा. माता जाकी पार्वती पिता महादेवा. सुरसुमनानी भरली ओंजळ नित्यरीती व्हावी चरणावर. धान्ये बालक सुमधुर हासे भावतसे वाहो सुरातुर. ओंकार गणपती अधिपती सुखपती छंदपती अधिपती सुखपती गंधपती सुरपती लीन निरंतर लीन निरंतर हो. सूरनिरागस हो, सूरनिरागस हो, गणपती सूरनिरागस हो. गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुण
तक जानी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। त्याचं नाव संताजी. 1.5 तासामध्ये दुश्मनाला तबुला कळत करतो त्याचं नाव धर्माजी. वाघाला फाडतो त्याचं नाव संभाजी. आणि ह्या सगळ्यांना एकत्र करून स्वराज्य निर्माण करतो त्याचं नाव शिवाजी. सरर होलिका जले शत्रु राग में मिले हमने जब जब शमशीरें ताने है माहे भवानी. आंधी का उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने बात यही मन में ठाने है माया भवानी. खुददार है अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार
है। अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे तेरे चरण की शब्द मां जगदम्बे है माय भवानी। रोशनी भरी दान दिया भक्ति का दान दिया शक्ति का तूने ही तो झोलियां भरी। जो भी बरसों तरसी थी आई न होठों पे हंसी। अम्बे माँ का तेरी कृपा से मेरे घर में आई खुशी। हम चट्टान से डटे कभी राह से हटे हमने बात यही मत में डाले गए माय भवानी। अब हर एक दिन बरोज का त्योहार है। अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे तेरे चरणों की शपथ मां जगदम्बे है माय भवानी। सारे देश की नजरें हमारे वैज्ञानिकों पर थी। हम चंद्रमा से कुछ ही दूरी पर थे। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि हमारा संपर्क हमारे यान से टूट गया। सारे देश में मायूसी छा गई, लेकिन फिर भी हमारे वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया, जीतेगा इंडिया, जीतेगा। हम चंद्रयान 3 के लिए तैयार हैं, तो लॉन्चिंग शुरू किया जाए। 4, 3, 2, 1। साबित कर दिया था कि वो भी दुनिया में चल रही स्पेस रेस का हिस्सा है। इसके बाद फिर चंद्रयान से लेकर मंगलयान तक हमारे इसरो ने कई ऐसी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की, जिन्होंने उसे दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्पेस एजेंसीज में से एक बना दिया।
इथेच किनारी